Dear students, today let us discuss about the thermal conductivity due to phonons. So in the last class we have discussed about the thermal conductivity due to electrons, where we have seen that the thermal conductivity of electrons it is independent of temperature, because in the expression for thermal conductivity you can see pi square n k square tau by 3m into T. This mean free time varies inversely as T. Therefore, the total time dependence of this electronic thermal conductivity is or it is independent of temperature, we can see. Now next we can see what is the dependence of these thermal conductivity of phonons and its temperature dependence. In insulators, we know that there are no mobile electrons, hence phonons carry most of the heat capacity. So the transfer of heat is due to the movement of it is because of the presence of phonons, and the heat carry is because of the presence of phonons. Now we have the general expression for our k as k is equal to 1 by 3 v lambda into cv, where v is the velocity, lambda is the mean free path, and cv is the lattice heat capacity per unit volume. You have to note that here cv is lattice heat capacity per unit volume. And then therefore here this specific heat capacity is that is given by the d by tq below, and we know that at low temperature, for temperature which is less than the d by temperature, our cv is proportional to t cube, and for temperature greater than theta d, the value of specific heat capacity for phonons is 3 nk. It is a constant. Therefore, thermal conductivity of an insulator is proportional to T cube. Therefore, thermal conductivity it is 1 by 3 K is equal to 1 by 3 V lambda into CV. Here the dependency is mainly on CV. CV is proportional to T cube. Therefore, we can say that the thermal conductivity in insulators is proportional to T cube at a low temperature. Now, at high temperature, we know that Cv is almost a constant, which is equal to 3K Nk, and any temperature dependence of K arises from the variation of the mean free path due to phonon interaction. Now, the dependence on K is from the dependence on V or lambda, that is if there is a variation in. So, the only temperature dependent factor in this is the mean free path. And a small contribution may also arise from collision of phonons with the crystal boundaries and impurities. So these are the two factors which can affect temperature dependence of these two factors can affect the value of K. By considering the phonon-phonon interaction, phonon mean free is inversely proportional to the absolute temperature. In this case, lambda is proportional to T raised to minus 1. Lambda is proportional to T raised to minus 1. Therefore, K is proportional to T raised to minus 1 at a high temperature. So, at high temperature, this K is proportional to T raised to minus 1, and at low temperature, K is proportional to T cube. Next, we can go through the thermal resistance of solids. For a solid, the thermal resistance may arise due to the mainly because of three reasons. The first one is the phonon-phonon interaction, which is termed as Anglap process, and the corresponding thermal conductivity in this case is denoted as Ku. And the second one is scattering of a phonon by boundaries of the specimen or grains, and that is denoted as Kb, corresponding thermal conductivity. And the third one is scattering by impurities and lattice imperfections, that is the third case of thermal conductivity, and that is denoted as Ki. Then the effective resistance R will be is equal to Ru plus Rb plus Ri, and therefore overall thermal conductivity 1 by K is equal to 1 by Ku plus 1 by Kb plus 1 by Ki. So the three main processes by which a thermal resistance arises are phonon-phonon interaction, scattering of phonons by boundaries of the specimen or grains, and the
third one is scattering by impurities or lattice imperfections, and all these will contribute towards the thermal resistance of solids, and then it will also affect the thermal conductivity of the solids. Next we can discuss the first case, that is the phonon-phonon interaction. So in a linear material medium, the propagation of waves follows the principle of superposition and are said to be harmonic. But if the material medium is a linear one, then we can apply the principle of superposition for the propagation of wave through that medium. And a medium can normally be treated as harmonic if the amplitude of the wave is small, so that any higher order term can be neglected. ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിന് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലോ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹാർമോണിക്, ആൻഡ് ഓൾ ദ അൺഹാർമോണിസിറ്റി ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ഫോണോൺസ്, നമ്മൾ കേസിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ കൂടെ ഫോണോൺ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the case for phonons in a crystal at very low temperature. At very low temperature ഒരു ഫോണോൺസിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ത്രൂ ദ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ഇറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോളോസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ. ആൻഡ് അറ്റ് higher temperature, when the atomic displacements are large, the anharmonic terms become appreciable, and correspondingly this lambda is inversely proportional to temperature. അപ്പം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്നുള്ള ടേം അത് ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് വരും. ഇതാണ് ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷനെ കൊണ്ട് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് its dependency is on lambda, and lambda dependency is inversely proportional to the temperature. That is mean free path, it is inversely proportional to temperature. കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിലും അതിൻ്റെ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഈ ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പ്രോസസ്സായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രോസസ്സ്, നോർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, സോൺ ബൗണ്ടറിയാണ്. +π/a ഉണ്ട്, -π/a ഉണ്ട്. രണ്ട് വേവ് വെക്ടർ K1 എന്ന് പറയുന്നൊരു വേവ് വെക്ടറും K2 എന്ന് പറയുന്നൊരു വേവ് വെക്ടറും കൂടെ കൊളീഷൻ നടത്തിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ടൊരു K3 എന്ന് പറയുന്നൊരു വെക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ദീസ് ടു ഫോണോൺസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ω1 and ω2 and the momenta K1 and K2 combines to form one phonon of frequency ω1 and momentum one phonon of frequency ω3 and momentum K3, or one phonon splits into two. രണ്ട് പ്രോസസ്സ്, ഒന്നുകിൽ എന്താ രണ്ട് ഫോണോൺസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഫോണോണായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു K3 എന്നുള്ളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഒരു K1ഉം K2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഈ പ്രോസസ്സിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പറയുമ്പോൾ H ക്രോസ് ω1 + H ക്രോസ് ω2 will be equal to H cross ω3. That is the conservation of energy. And the second one is conservation of momentum, that is H cross K1 + H cross K2 is equal to H cross K3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എനി പ്രോസസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദി എബോവ് ടു ഇക്വേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഈസ് കോൾഡ് എ നോർമൽ പ്രോസസ്സ്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ഒരു ഫോണോൺസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു രണ്ട് ഫോണോൺസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു പുതിയ ഫോണോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പുതിയ ഫോണോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ എനർജി കൺസർവേഷനോ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷനോ വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് എ നോർമൽ പ്രോസസ്. In a normal process, since the direction of the flow of energy remains the same after collision, it makes no contribution towards the thermal resistance. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി ഫ്ലോയിൽ സെയിം ആണ് നിൽക്കുന്നത്. ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷനിൽ ദർ ഇസ് നോ വേരിയേഷൻ ഇൻ എനർജി ഫ്ലോ. സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് മേക്സ് നോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സാണ് നടന്നതെങ്കിൽ. സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് അങ്ക്ലാപ്പ് പ്രോസസ്. Anglap is a German word which means flip over.
ആൻഡ് ഈ കേസിൽ വെൻ ഐദർ ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോണോൺസ് ഓർ ബോത്ത് ഹാവ് ഫെയർലി ലാർജ് വേവ് വെക്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഫോണോൺസിനും വെരി ലാർജ് വേവ് വെക്ടറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സച്ച് ആസ് K1 and K2 as shown in the figure, the resultant wave vector K3, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് K1 K2 കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് K3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവ് വെക്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ K3 എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് മേ ബി വെരി ലാർജ്, സോ ദാറ്റ് K3 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ ബൈ എ. പൈ ബൈ എനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് വെക്റ്റർ K3 may be so large, that is K3 is greater than pi by a, and the corresponding wavelength is shorter than twice the interatomic spacing. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് വെക്ടർ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ ഇന്റർ സ്പേസിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദ ഇക്വലന്റ് വേവ് ഹാവ് എ വേവ് വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു K3 ഡാഷ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു K3 മൈനസ് 2 പൈ എ. അതിന് ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് വെക്ടർ നമുക്ക് വിത്തിൻ സോൺ ബൗണ്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു K3 ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K3 മൈനസ് 2 പൈ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ K3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേവ് വെക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2 പൈ ബൈ എ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ ബൈ എ. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സോൺ ബൗണ്ടറിയുടെ കണ്ടീഷനാണ് K ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പൈ ബൈ എനേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ് 2 പൈ ബൈ എനേക്കാൾ കുറവുമാണ് ഈ പുതിയതായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേവ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിത്തിൻ സോൺ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഒരു വേവ് വെക്ടർ ആക്കുമ്പോഴാണ് K3 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വേവ് വെക്ടർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ K3 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് വെക്ടർ, ഈ വേവ് വെക്ടർ എപ്പോഴും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വേവ് വെക്ടറാണ്. സോ ദാറ്റ് ദ ഫോണോൺ വെലോസിറ്റി ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ്. ഫോണോൺ വെലോസിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഡയറക്ഷൻ K1 K2ൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഫോർവേഡിങ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷേ K1 K2 ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. K3യുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ K3 ഈസ് ജസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ്. സച്ച് പ്രോസസ്സസ് ആർ കോൾഡ് അങ്കുലാർ പ്രോസസ് ഓർ യു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു പ്രോസസ് കനോട്ട് ഒക്കർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മീഡിയം. ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് മീഡിയത്തിൽ യു പ്രോസസ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എ യു പ്രോസസ് ടു ഒക്കർ ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് K1 and K2 മസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദി ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ബ്രിലോൺ സോൺ. റിസൾട്ടൻ്റ് K1 K2ൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ബ്രിലോൺ സോണിൻ്റെ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ബിയോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പിയും പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആൻഡ് പി ഡാഷ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ നൈബറിങ് ബ്രിലോൺ സോൺസ്. നമ്മൾ K3നെ K3 ഡാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വൺ പോയിൻ്റ് ഈസ് പിനെ നമുക്ക് പി ഡാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്രിലോൺ സോണിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ബ്രിലോൺ സോണിൽ വരുന്നതാണ് പി ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ K1 പ്ലസ് K2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു K3 പ്ലസ് ജി ആണ്, വെർ ജി ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് വെക്ടർ. അതായത് K1 നേരത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ K1 പ്ലസ് K2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു K3 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് വെക്ടറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അതൊരു ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ പ്രോസസ്സ്, അതൊരു നോർമൽ പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ K1 പ്ലസ് K2 ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു K3 ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു K3 പ്ലസ് ജി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഓവർ പ്രോസസ്സാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വേവ് വെക്ടേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വേവ് വെക്ടർ അത് വളരെ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സോൺ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ബിയോണ്ട് ആയിരിക്കും. സോൺ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ബിയോണ്ട് ആകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേവ് വെക്ടർ നമുക്ക് വിത്തിൻ സോൺ ബൗണ്ടറി കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ള K3ന്ന് മൈനസ് 2 പൈ ബൈ എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്രിലോൺ സോൺ തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വേവ് വെക്ടേഴ്സ് K1 K2 അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള K3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേവ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ദ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് വെക്ടർ. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നോർമൽ പ്രോസസ്സിൽ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്കുലാർ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേവ് വെക്ടർ അത് സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി സോണിൻ്റെ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ബിയോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലാർജ് വരുന്ന കേസിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എപ്പോഴും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഫോൺ ഓൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ഫോണോൺസ് ബൈ ബൗണ്ടറീസ് ഓർ ഗ്രെയിൻസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണോൺസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോണോൺസ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോളിഡ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫോണോൺസ് ബൗണ്ടറീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാറ്ററിങ്. അപ്പോൾ ഇൻ എ കെമിക്കലി പ്യുവർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലി പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ except at low temperature, the thermal resistance is determined by U process. Thermal temperature, thermal resistance അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് യു പ്രോസസ്സാണ്. അതിൻ്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ആ കേസിൽ ദ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ആണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടർ. അത് എപ്പോഴും സ്പെസിമെൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഉള്ളൊരു കേസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതായത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ഫോണോൺസ് ബൈ ബൗണ്ടറീസ് ഓർ ഗ്രെയിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രെയിൻസ് കൊളീഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ മീൻ ഫ്രീ പാത്തിനെ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെസിമെൻ്റെ സൈസാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ കെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ. ഇനി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ലാംഡ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ കേസിൽ അത് ലാംഡയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്പെസിമെൻ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് കമ്പയറബിൾ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദി സ്പെസിമെൻ ആണെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കേസിൽ ലാംഡ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഓർഡറും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്പെസിമെൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദെർഫോർ കെ ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൗണ്ടറി കൊളീഷൻ വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സി ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡി, വേർ സി ന്യൂ ഇസ് ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ന്യൂ ഇസ് ദ ദിസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. വേർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ആണ്. ദ വേരിയേഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ് ആണ്. Therefore, Kb is proportional to T cube എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. In a polycrystalline sample, the value of D will be very restricted by the size of the grains and not by the specimen diameter. സോ ഡീൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സൈസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്പെസിമെൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനല്ല, ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താനുള്ളത്, ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ്സിന് ഫോണോൺസ് ബൗണ്ടറീസും തമ്മിലുള്ള കൊളീഷനാണ്. ഫോണോൺസും ബൗണ്ടറീസും കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ, ഒന്നുകിൽ പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സൈസ് അത് ഒരിക്കലും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ഫോണോൺസ് ബൈ ബൗണ്ടറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു ഡി ആണ്. അവിടുത്തെ സി വിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഡി ബൈ ടി ക്യൂബ് ലോ ആണ്. സോ കെ ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്കാറ്ററിങ് ബൈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ആണ്. സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ഫോണോൺസ് ബൈ എൻ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സൈസ്. ദ സ്മോളർ ദി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ദ ലെസർ ഈസ് ദ സ്കാറ്ററിങ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈസ്, സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്സ്റ്റക്കിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്നിങ് പോയിൻ്റ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ്. പല ടൈപ്പ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും വരാം ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ. ഐസോട്ടോപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ആവാം, കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആവാം, കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ദെൻ സം ടൈപ്സ് ഓഫ് അമോർഫസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻസ്, ക്രിസ്റ്റൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇംപെർഫെക്ഷൻസും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആവാം. ഇനി ഇതിൽ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു റെയിലേ സ്കാറ്ററിങ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലാംഡ വാരീസ് ആസ് എ T⁻⁻⁴ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കെ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വാരീസ് ആസ് T ക്യൂബ് ഇൻറ്റു T⁻⁻⁴. T ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആണ്. സോ ദ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T⁻⁻⁴ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ദ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലാംഡ ഈസ് കമ്പയറബിൾ ടു ദ അറ്റോമിക് ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് സി വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സി വി കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആണ്,
according to Debye law and all other laws. According higher temperature CV is a constant, and lambda എന്ന് പറയുന്നത് it is comparable with the atomic dimensions ആണ്. So as a total Ki will be independent of temperature. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാനുള്ളത്, ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ സം ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഈസ് ദ. ഇപ്പം ഡിസ്ലൊക്കേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടേമാണ്, ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് സ്ട്രെസ് ഫീൽഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് ഫീൽഡ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽസ്. അതും എന്താണ്, വിച്ച് give rise to a thermal resistance, and this thermal resistance is proportional to the dislocation density. അപ്പം ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക. ഹെൻസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ dislocation density. So conductivity resistance is directly proportional to dislocation density ആയതുകൊണ്ട് this conductivity will be inversely proportional to the dislocation density. അപ്പം ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ വരുന്ന ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് സ്ട്രെസ് ഫീൽഡ് ആണ്. അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് തമ്മിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും അത് തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയാണ്. ഇനി അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഈസ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ്, ആൻഡ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദി ഇഫക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ കേസും കണ്ടു, അതുപോലെ ഇംപെർഫെക്ഷൻസിൻ്റെ കേസ് കണ്ടു. അപ്പം രണ്ട് കേസിൽ വരുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസും ഒന്നിനെ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനദർ വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ്, അത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇംപെർഫെക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫോണോൺ സ്കാറ്ററിങ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ആൻഡ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലാംഡ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. Therefore thermal conductivity is low at room temperature and decreases very fast. That is proportional to T cube as temperature is reduced and becomes good thermal insulators. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ തെർമൽ നമുക്ക് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഫ്രീ പാത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദെർഫോർ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ലോ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറവായിരിക്കും, അത് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഫൈനലി ഇറ്റ് കംസ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കേസ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് ഒരു അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഫോണോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒന്നതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും രണ്ടതിൻ്റെ മീൻ ഫ്രീ പാത്തുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ ഫ്രീ പാത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസിൽ ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ, അതുപോലെ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ഫോണോൺസ് ബൈ ബൗണ്ടറീസ്, സ്കാറ്ററിങ് ബൈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ അത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T⁻⁻1 ആണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കെ ഫോണോൺസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിവിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി T³ വരും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ലാംഡൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമുക്ക് T⁻⁻1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഓരോ കേസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടാതെ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ഫോണോൺസ് ബൈ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടാകും. ബൗണ്ടറീസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലാംഡൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കേബിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് T³ മാത്രമായിട്ട് വരും. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കേസിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ T³ T⁻⁻4 വന്ന് T⁻⁻1 ടോട്ടൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് സിവിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അത് ലാംഡ അറ്റോമിക് ഡയമെൻഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്
KI എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും. അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് സി വിയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. സി വിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ TQ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇസ് ആൾമോസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്ന ടേം ഫോണോൺസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ലാംഡയാണ്. ആ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ കേസിലും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ജനറൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ലാംഡ ഡിപ്പെൻഡൻസ് T⁻⁻1 ആണ്. അത് ഓരോ പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഇംപെർഫെക്ഷൻസും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ലാംഡയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് T⁻⁴ ഓർഡറിൽ വരാനുണ്ട്. ഫോണോൺസ് ബൗണ്ടറീസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ കേസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ഫോണോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോണോൺ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും.